Good evening, everyone. So let us start today's session. I will give a brief on what we did yesterday. Yeah, so we had started polity revision, rapid revision. Tare ami first topic to loisulu historical background, and in this particular class, we had covered a few regulating acts, a few charter acts, আৰু কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টছ আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্টছো আছিলে। তাৰে মই জিষ্ট এটা আপোনালোকক যোৱাকালি দিছিলোঁ, চ' আই উইল নট গো ইন টু দিছ ছেশ্যন এগেইন। PDF আমি গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো আমি গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। চ' দ্য লাষ্ট টপিক দেট উই হেড ডান ৱাজ প্ৰিয়াম্বল। য়েছ, দিছ ওৱান। প্ৰিয়াম্বলটো আমি কৰিছিলোঁ, আৰু যোৱাকালি মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে প্ৰিয়াম্বলখন আপোনালোকৰ এটলিষ্ট মুখস্থ হ'ব লাগে। অলৰাইট, চ' we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো statement বা কোনটো phrase আমাৰ 1976 এমেণ্ডমেণ্টত এড হৈছিলে, কোনটো নাম্বাৰ অফ এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে, এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। The second important thing that we have to study about preamble is definition খিনি, যোনটো মই যোৱাকালি কৈছিলোঁ। Definition খিনি মই ইয়াত আপোনালোকৰ ছেভ কৰি দিছোঁ। PDF খনৰ পৰা আপোনালোকে চাবও পাৰে, আৰু মই এবাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা জনাই দিছোঁ। These definitions were sovereign. Sovereign mane je India is neither a dependency nor a dominion, which means that let's say when India was not free, 1947 leke India jeta independent nasile, tetia it was under the British sovereign, which means that India nijor political, administrative, military, civil jiye nohok decisions lobo noarisile, because it was under the British. So he gutekhini decisions British government loisile for the Indian people, for the Indian population. But after it was independent, India's jikono political, civil, military affairs, jikono dhornor affairs nohok kyo, Indian territory bikhoye jikono affairs nohok kyo, all the affairs will be taken care, will be within the ambit of the Indian government only, ba Indian people only. So let's say যদি আমি UN or part হয়, যদি আমি Commonwealth or part হয়, that will never affect India decisions. India is independent to take the decision. UN যদি কিবা decision লৈছে আৰু তাত যদি কয় that India হেতু বস্তু follow কৰিবই লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো force কৰি পেলাই Indiaৰ political system to change কৰিব নোৱাৰে. So that is the meaning of sovereign, that it is neither a dependency nor a dominion, both of the words. So ইয়াৰ technicalities ভিতৰত নাযাওঁ, the dependency, dominion এইবিলাকৰ word difference আছে, the in-depth meaning আছে, but prelims are কাৰণে important নহয়. We'll stick to what is important for prelims here. Second important point is liberty. Liberty মানে কি হয়? It is absence of restraints, as it is আপোনালোকক phrase to দিয়া হ'ব prelims-ত যদি definition কথা কয়। তাতে আপোনাৰ লিখি দিব absence of something else, restrain word to আঁতৰাই পেলাই বেলেগ কিবা word substitute কৰি দিয়া হ'ব. So you have to remember this phrase as it is. Liberty means absence of restraints. এজন individual নিজৰ মনে they can always work out, they can always think or express out কি liberty আছে. Yes, that is in the preamble, so that will cover. But আপোনালোকে first definition খিনি চাই লওক। লাষ্টত হৈছে equality, মানে হৈছে absence of special privileges. আৰু এইটোতে কিছুমান আমাৰ ডেফিনেটলি থাকে এক্সেপশ্যনছ, ফৰ এক্সাম্পল SC হওক, ST হওক, OBC এণ্ড দেন উইমেন, চাইল্ড, সেইটো কাৰণে থাকে। সেইখিনি আমি পিছত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত কভাৰ কৰিম। বাট ইন জেনেৰেল আপোনালোকে এইটো আগেইন ষ্টেটমেণ্টটো প্লিজ চাই ৰাখিব, absence of special privileges. These are as it is statements, এনেকৈ এক্সামত আপোনালোকক ফ্ৰেম কৰি দিব। এণ্ড ফাইনেলি হৈছে fraternity, which is the sense of brotherhood. Now কুৱেশ্যনটো এনেকৈও আহিব পাৰে যে প্ৰিয়াম্বলত or else the other way around, যে কনষ্টিটিউশ্যনে কি ধৰণৰ জাষ্টিছ প্ৰভাইড কৰে। So the answer would be social, economic and political. আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে, wait, let me introduce the pen. You can check here, this point here, that justice is in terms of social, economic and political. Similarly যেতিয়া আমি কম লিবাৰ্টি কি ধৰণৰ আছে, আমাৰ লিবাৰ্টি is in terms of thought, expression, belief, faith and worship. So এই তিনটা পইণ্টৰ পৰা আমাৰ লিবাৰ্টিটো দেখা যায়। So তাতে আপোনালোকৰ ষ্টেটমেণ্ট এটা বনাই দিব যে লিবাৰ্টিটো কেনেকৈ প্ৰেজেণ্ট আছে, এণ্ড তাত আপোনাৰ কোনোবা এটা ৱৰ্ডত হয়তো লিখি দিব পলিটিকেল ফ্ৰীডম দি দিব, কিবা ষ্টেটমেণ্টটোৰ আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই they'll substitute different words instead of thought, expression, belief, faith and worship. So সেইকাৰণে মই কৈছোঁ প্ৰিয়াম্বলখন আপোনালোকে মুখস্থ মাৰি ল'ব। ইট উইল নট টেক more than 3-4 days. সদায় অলপ এটা ছেকশ্যন মনত ৰাখিব পাৰে। অ'কে,
and hopefully যেতিয়া এক্সামত আহে then you will not have a মানে based on preamble আপোনালোকৰ একো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম নাপায় ইকুৱালিটি কেতিয়া কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে status and opportunity so these will be statements which will be given as it is এইবিলাক statements as it is এক্সামত দিয়া হ'ব আপোনালোকে just preambleটো মনত ৰাখিলে you can check it out these definitions on the other hand অলপমান চাব লাগিব কনসেপ্টটো গম পাই থলে আৰু কিৱৰ্ডছখিনি যেনেকৈ লিবাৰ্টিৰ লগত ৰিষ্ট্ৰেইনছ ইকুৱালিটিৰ লগত এবচেঞ্চ অফ প্ৰিভিলেজেছ ৰাখি থলে তেনেকৈ আপোনালোকে এটলিষ্ট আনচাৰটো কৰিবলৈ ইজি পাব অ'কে দ্য আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ৱেন ৱাজ দি দিছ ওৱান দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এডপ্টেড সেইটো সদায় মনত ৰাখিব আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডে 26 নৱেম্বৰ এইটো ৰিপাব্লিক ডে দিনা নহয় আকৌ দেই 1949 our constitution was adopted enacted on 26 November 1949 this is our constitution day আৰু এই বস্তুটো লাষ্ট ইয়াৰ ইনফেক্ট UPSC টো আহিছিলে সো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কোনোবা এটা পাৰ্টত একচুৱেলি UPSC টো আহিছিলে সো দিজ ডেটছ এণ্ড দিজ পইণ্টছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট য'ত আমাৰ খেলি মেলি লাগি যায় এতিয়া চবে ৰিপাব্লিক ডে ভাবি পেলাই মাৰ্ক কৰি দিব যে ৰিপাব্লিক ডে হয় যেহেতু তো 26 জানুৱাৰী বুলি ভাবি পেলাই সেইটো মাৰ্ক কৰি দিব বাট একচুৱেলি উই গেভ আৰ কনষ্টিটিউশ্যন অন দি 26th day of November 1949 okay so that is all about preamble we'll move to the next etu kali ami cover korisilo next topic that is union and territory so from here আমাৰ যোনটো কালি আমাক কোনোবা এগৰাকী সুধিছিলে যে আৰ্টিকলছ বিলাক কেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব বা আৰ্টিকলছ মনত ৰাখিব লাগিব নেকি my answer is yes articles are very very important we will provide some links some shortcuts some hacks kintu still to remember articles the best way is to solve section wise MCQs that is important so my honest request is যে আপোনালোকে আৰ্টিকল যদি মুখস্থ কৰিব বিচাৰিছে কিছুমান বস্তু হ্যাক হিচাপে ফাৰ্ষ্ট মনত ৰাখিব then you try to see the concept যে কেনেকৈ কনষ্টিটিউশ্যনখন ডিজাইন হৈছে randomly আমাৰ যিকোনো আৰ্টিকল যেনেকৈ তেনেকৈ প্লেচ কৰা নাই so let me first introduce যে আপোনালোকে আৰ্টিকলখিনি বা গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনৰ 22 পাৰ্ট যে আছে বা 25টা পাৰ্টছ যে আছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ মনত ৰাখিব okay see আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ যোনটো ডিজাইন হয় that is first thought যোনটো আমাৰ পাৰ্ট 1 আছে সেই পাৰ্ট 1 টোত সদায় আমাক কোৱা হৈছে about the territory I'll repeat আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো দিয়া হৈছে আমাৰ দেশখনৰ ডেফিনিশ্যনটো দিয়া হৈছে হাউ এণ্ড what is ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া কাক বোলা যাব কোনখিনি পাৰ্টক ষ্টেটছ কৰা হ'ব ইণ্ডিয়াক যদি এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি কেনেকৈ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰি ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি পাৰ্ট এটা আমি দিব বিচাৰোঁ বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিক তো কেনেকৈ দিব পাৰি so all of that is included in part 1 okay so I'll repeat first part itself gives the definition for the country okay what is exactly India what is the union what is the what how the states can be added or um, they can get, new states can be established etc etc next part 2 hoise part 2 is about the citizens kun India thakibo so remember this sequence okay the constitution is beautifully designed iman you know the world's largest written constitution kon randomly haphazardly likha nai so it is very beautiful designed aur apnaloke jodi design to buji pai jay then by default apnaloke articles kini buji pai jabo so I'll repeat the first and foremost thing is the union য'ত ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো দিয়া আছে ছেকেণ্ড আছে ইণ্ডিয়াত কোন থাকিব অ'কে চ' দেট পাৰ্ট ইট কনষ্টিটিউটছ দি চিটিজেনছ আৰু সেই চিটিজেনছবিলাক ডেফিনিশ্যনটো বেচিকেলি কনষ্টিটিউশ্যনখন এটা ডেফিনিশ্যনৰ নিচিনা হয় জাষ্ট বুজাই কোনটো বস্তু কি হয় দেটছ ইট ইটছ ডিফাইনিং এভৰিথিং চ' দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট ডিফাইনছ দি পিপল who will be staying in India that is the citizenship আমাৰ সিঙ্গল চিটিজেনশ্বিপ আছে মানে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ লোৱাৰ পিছত আমি বেলেগ ধৰণৰ চিটিজেনশ্বিপ ল'ব নোৱাৰোঁ so that is why we have a single citizenship second part defines the citizenship third part যদি citizens আছে যদি ইণ্ডিয়া এক্সিষ্ট কৰিছে যদি আমাৰ দেশখন আছে তাতে যদি নাগৰিক আছে তেনেহলে সেই নাগৰিকখিনিৰ কিবা অধিকাৰ থাকিব সেই নাগৰিকখিনিৰ থাকাৰ বা ইণ্ডিয়াত থাকাৰ কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ থাকিব so that those are added in part 3 remember that those are added in part 3 part 4 is ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনেশ্যন দি দিলে কোন ইণ্ডিয়া থাকিব তেহেঁতৰ ডেফিনেশ্যন দি দিলে কি অধিকাৰত থাকিব বা কেনেধৰণৰ অধিকাৰ আছে সেই চিটিজেনসমূহ সেইখিনি দি দিলে কিন্তু ফ'ৰ্থত কোৱা গৈছে যে ইণ্ডিয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰ কি ডিউটিজ আছে বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ৰুলছ হয় এই যোনখিনি নাগৰিক আছে নাগৰিকৰ ৱেলফেয়াৰৰ বাবে কি প্ৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ আছে কিছুমান দায়িত্ব আছে বা গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ৰুল বনাব তেতিয়া কিছুমান গাইডলাইনছ আছে সেইখিনি আমাৰ আছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি চ' দেট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট
4A তাৰ পিছত পাৰ্ট নম্বৰ 4A আজি আমি ইমানলৈকে কৰোঁ so that আপোনালোকে খেলিমেলি নহয় আমি এভৰিডে অলপ অলপকৈ এনেকৈ পাৰ্ট কেইটা কৰি যাম so that ৰিভিজনো হৈ যাব আজি মই 4টা পাৰ্টলৈকে কৈছোঁ 5টা পাৰ্টলৈকে কৈ দিছোঁ যোনটো ফিফথ পাৰ্ট হয় after the government gave the directives যে এইখিনি আমাৰ particular citizensৰ কাৰণে important হয় বা directives for the government to make some guidelines after that there were some duties of the citizens also যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা ডিউটি আছে তেনেহলে citizensৰ ডিউটি থাকিব কিন্তু সেই ডিউটিখিনি ষ্টাৰ্টিঙত এড কৰা হোৱা নাছিলে সেই ডিউটিখিনি পিছত এড কৰা হৈছে after the 44th amendment আমাৰ সেই ডিউটিখিনি এড কৰা হৈছিলে during the time of Indira Gandhi so till here I hope it is clear we'll repeat first is the definition of the state itself definition of the India as a country itself second হৈছে তেহেতৰ citizens খিনি third হৈছে citizensৰ কিছুমান rights আছে সেইখিনি fourth হৈছে কিছুমান directive principles যে গভৰ্ণমেণ্টে হে citizensৰ welfareৰ বাবে গভৰ্ণমেণ্টে citizensৰ welfareৰ বাবে কি ধৰণৰ principles বা rule বনাব তাৰ বাবে এটা guideline দিয়া হৈছে so those are the directive principles so we'll come into details আমি অলপমান just মই থুলমুলটো দি দিছো and then হৈছে fifthত যোনখিনি citizensৰ duty হয় fourth the part 4 gives the duties of the government part 4 gives the duties of the citizens as fundamental duties যিহেতু এটো amended হয় initially নাছিলে সেইকাৰণে 4A বুলি ভৰোৱা যায় which means that A stands for amended part I hope we are clear till here এতিয়া আমি part by part we'll try to finish যোনখিনি অকল prelims point of view পৰা important হয় let me remove this অকল prelims point of view পৰা যোনখিনি important হয় আমি সেইখিনি চাম in extension আমি mains extensionৰ যোনখিনি component আছে for now we will not study for those so কোনোবাই যদি এনেকুৱা feel কৰে যে আমি কিবা এৰিছো that is only because that might not be important from prelims point of view okay so quickly article number 1 article কয় ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো দিয়া হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া that is ভাৰত so recently এটো controversy হৈ গৈছে সবে জানে যে সব ইণ্ডিয়া will be replaced by ভাৰত কিমান কোটি টকা খৰচাও হ'ব in fact if we go to change everything that was named as India priorly যদি আমি গুটেটো ৰিপ্লেস কৰি ভাৰত কৰিবলৈ যাওঁ so that was a recent controversy will not deal with that will not go into that but for now India that is Bharat it will be a union of states so ইয়াতে এটা বস্তু মনত ৰাখিব ভয়েসটো ক্লিয়াৰ অহা নাই one sec am I not audible আহিছে okay মোৰটো নেটৱৰ্ক আছে যেন লাগিছে okay all right uh, okay so yeah where was I yeah India that is Bharat is a union of states a component to a concept to আমি অলপ পিছত আকৌ মনত ৰাখিম union of states কিয় কোৱা যায় that will come back to this concept in a few of the later classes but এতিয়া কাৰণে আপোনালোকে just মনত ৰাখক it is not a federation it is not an agreement it's a union of states a word to meaning to আমি বুজাম second কথাটো হৈছে the states and the territories will be specific okay this is not important sorry it will nalage okay this part is not so important but article asila that you can remember okay next important part is this article number 2 admission or establishment of new states and number 3 okay a kita already prelims ot ahi goise prelims noholo jikuno amar ketaman enekwa dhonor mcq test apc last year ahise okay so article number 2 says, okay, listen to this very carefully. Article number 2 says admission or establishment of new states. A word to apnaloko keyword hai. Okay. Number 2 is about new states. Okay. Number 2 is about new states and article 3 form a new state by separation of a territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of state. This is very complicated. Moi apna etu ekdom simplify kori disu. Basically it means যোনটো আমাৰ আৰ্টিকেল নম্বৰ 2 আছে ইয়াত আমাৰ মোস্টলি বাহিৰৰ পৰা এডমিসিবল যদি কিছুমান এনেকুৱা states আছে বা ধৰি এতিয়াটো নাই আগৰ যেনেকে সিকিম was not a part of India then Sikkim was added okay so that way through article 2 we could do that okay just one second
Okay, sorry for that. Yeah. So number two, remember admission or establishment of new states. Okay, যেনেকে Sikkim এটা part নাছিলে, so Sikkim became a part. Although তেতিয়া তেনেকুৱা বহুত particularly amendment হোৱা নাছিলে, but just one example. Okay. Third part কৈছে that আমাৰ নতুন state এটা বনিব, but আমাৰ যোনখিনি existing states হয়, okay, তাৰ পৰা either state plus state, okay, বা ষ্টেটৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি পেলাই মইতো ষ্টেট প্লাছ ষ্টেট কৈছোঁ, বা ষ্টেটৰ পৰা নতুন ষ্টেট যেনেকৈ আমাৰ ছত্তীশগড় বনি গ'ল, যেনেকৈ আমাৰ ৰিচেণ্ট টাইমছত ঝাৰখণ্ড বনিলে, দেন উত্তৰাখণ্ড বনিছে. চ' দেট অল অফ দেট পাৰ্ট দেট কামছ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 3. চ' ইউনিয়ন এণ্ড টেৰিটৰী যদি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, আমাৰ এইকেইটা আৰ্টিকলছে মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সুধিলে আপোনালোকে এইটোৱে সুধিব যে আৰ্টিকল নম্বৰ 1ৰতো মষ্টলি কুৱেশ্যন নুসুধে, সুধিলে জাষ্ট এই পাৰ্টটো সুধিব ডেফিনিশ্যনত কি কোৱা যায়, ইণ্ডিয়া ইজ এ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ, ইণ্ডিয়া ইজ এ ফেডাৰেশ্যন অফ ষ্টেটছ, ইণ্ডিয়া ইজ এন এগ্ৰিমেণ্ট অফ ষ্টেটছ, etc. You will go for union of states. Then there might be a question, which of the following article talks about admission of new states? New বুলি কোৱাৰ লগে লগে, নতুন বুলি কোৱাৰ লগে লগে it will be article number 2. But ধৰি লওক separation, keywords এইবিলাক, okay, please check the keywords, then only you will be able to solve MCQs. Politit আপোনালোকে keywords ধৰিবই লাগিব, okay. যেনেকে সেপাৰেশন যদি চাই লয়, ওকে, ইউনাইটিং যদি চাই লয়, যেনেকে সেপাৰেশন কেনেকে, ফৰ এক্সাম্পল যেনেকে ঝাৰখণ্ড সেপাৰেট হ'ল, ওকে, ইউনাইটিং তেনেকে আমাৰ এতিয়ালৈকে কৰা নাই, বাট হ'লেও ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইউনাইট কৰিছিলে, দাদৰা নগৰ হেভেলি তেনেকে ইউনাইট কৰিছিলে, ইউনাইটিং টু অৰ মোৰ ষ্টেটছ অৰ পাৰ্ট অফ ষ্টেটছ, ওকে, এইবিলাক যেতিয়া এক্সিষ্টিং, দ্য ৱৰ্ড এক্সিষ্টিং বা কাৰেণ্ট বা এনেকুৱা যিকোনো ৱৰ্ড ইয়াৰ চিননিম হ'ব পাৰে, য'ত আমাৰ অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰা বা থকা ষ্টেটছখিনি যদি আমি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ, দেট উইল কাম আণ্ডাৰ দি এম্বিট অফ আৰ্টিকল নম্বৰ 3. বহুত বেছি টেকনিকেল, একো আপোনালোকে চাব নালাগে, এই গোটেই ষ্টেটমেণ্টবিলাক মুখস্থ মাৰা ভুল নকৰিব, এতিয়া কেতিয়াও বুজি নাপায়, কেতিয়াও মুখস্থ নৰয়. All you have to do is catch the keywords. For the first keyword, union of states, article number 1, article number 2, admission or establishment of new states, article number 3, separation, uniting, states or states, যদি কেইবাটাও state join কৰাৰ কথা কয়, ভাঙা কৰাৰ কথা কয়, form কৰাৰ কথা কয়, that will always be article number 3. As simple as that, your topic union and territory is over, okay. ইয়াৰ বাহিৰে এটা পাৰ্ট আমাৰ থাকে ফৰ্মেশ্যন, যোনখিনি আমাৰ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ আছিলে, ফৰ এক্সাম্পল নাগালেণ্ড কেতিয়া ফৰ্ম হ'ল, অসমৰ পৰা কেতিয়া মিজোৰাম ছেপাৰেট হ'ল, সেইখিনি অলপ মুখস্থ মৰা কাম থাকে, দেট উই উইল ডু এজ এ ছেপাৰেট এণ্টাইটি এজ এ হোল, সেইখিনি মই ইয়াত ভৰোৱা নাই, ইয়াত আমি অকল আৰ্টিকলছ এণ্ড ব্ৰিফ কনচেপ্টবিলাকৰ কথাহে আমি পাতি আছোঁ. চ' ফৰ দেট উইল হোল্ড আনাডাৰ ক্লাছ, সেইবিলাক আমি একদম মিছলিনিয়াছ ফেক্টছৰ নিচিনাকৈ ৰাখিম. It will be towards the introductory session, সেইখিনি হৈ যাব, ডোন্ট ৱাৰি. আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে যে যোনটো লক্ষ্মীকান্ত আছে তাতো বহুত দীঘলীয়া চেপ্টাৰটো, বাট ডোন্ট ৱাৰি এবাউট দেট, দেট ইজ দীঘলীয়া, বাট যোনবিলাক ল' প্ৰায়ৰিটি টপিকছ সেইবিলাক আমি ইমান বেছি ইনডেপ্থ নাযাওঁ কাৰণে সেইটো মই ছেপাৰেট কৰি থৈছোঁ. ফৰ দিছ পাৰ্ট ডেফিনেটলি ইউ কেন অলছ' কনচিডাৰ দিছ এজ এ ল' প্ৰায়ৰিটি টপিক, কিন্তু ৰিচেণ্ট টাইমছত এই আৰ্টিকল 2 and 3 কথা বহুত সুধি আছিলে, so that is why I have included this here, and etu janaও উচিত, you can note this definitely, because etu current affairs ত চলি আছে এনেকুৱা ঘটনা য'ত আমাৰ states form হয়, states ওপৰত controversy চলি থাকে, border problems হয়, so all of this comes into the ambit of this political part, so you can keep a note of this. I hope I'm clear here, okay. Let us move on to the next topic, which is citizenship, one of the most I'd say বহুত কম priority এইটো টপিকৰ, তেনেকে in depth একোৱেই নাহে, এনেইতো আপোনালোকৰ লক্ষ্মীকান্তত এইটো বহুত দীঘলীয়া চেপ্টাৰ হয়, but the key points ekdom direct as it is. Citizenship keneke lobo pare, either by birth, by descent, word kita as usual, as like simple as possible. So a saita norms ase apnaloke olop statement wise sai lobo pare. I will say it will not take much time, মানে much like effort, iman definition o tehetor nuhudhe, but yeah, all you can do is see some basic definitions to Lakshmikanto thakibo pare, নহলে নেটত থাকিব পাৰে, বুজিবলৈ একদম ইজি, যেনেকৈ আমি সবে বাই বাৰ্থে পাওঁ, বাই ডিচেণ্ট হ'ব পাৰে, মানে পাৰ দাদা থে, গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ, গ্ৰেণ্ড মাদাৰ, তেনেকৈ কোনোবা থাকিব পাৰে, সেইবিলাক আজিকালি ইউজুৱেলি তেনেকৈ বহুত কমেই থাকে, আৰু আগৰ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া বাই ডিচেণ্টটো কাম কৰিছিলে, বাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নৰ্মেলি যেনেকৈ কৰে, বাহিৰৰ এজনৰ মানুহ আহি পেলাই, এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ ৰিচেণ্ট টাইমছত যোনখন NRC প্ৰব্লেম হৈ আছে, চিটিজেনশ্বিপ কাৰ যোনটো সেইবিলাক চব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মতে বাই নেচাৰেলাইজেশ্যন হ'ব পাৰে. আগেন a low priority topic, so you can simply check the definitions, তাতকে বেছি এইটো টপিকৰ পৰা আপুনি বেছি 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি I will say don't invest time in this topic. বহুত টেকনিকেল যদি কুৱেশ্যন আহিও যায়, এই কম টাইমত আপোনালোকে কেতিয়াও মনত ৰাখিব নোৱাৰে, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা মানে, অ'কে. ইয়াত কিছুমান ডেটছ আছে, সেই ডেটছখিনি চাব, যেনেকৈ 24th
24th March, no, sorry, 30th March, oh, sorry, 30th December, 1st January or 30th December, তেনেকুৱা কিবা এটা ডেট এটা আছিলে, মোৰ মনত নাই। Again, you can go and check. Dates আপোনালোকে চাব পাৰে, but again, low priority কাৰণে আমি ইমানটা এফৰ্ট নিদিওঁ, but still, যোনটো মেইন হৈছে একুইজিশ্যন কেনেকৈ হয়, চিটিজেনশ্বিপ লছ কেনেকৈ হ'ব পাৰে, সেই দুটা বস্তু চাব পাৰে। ইয়াত মই ভৰোৱাও নাই তেনেকৈ, নট দ্যাট মাছ অফ এন ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। এণ্ড এইটো চাব পাৰে যে ডেফিনেশ্যনছ কি হয়, বাৰ্থ, ডিচেণ্ট, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নেচুৰেলাইজেশ্যন ডেফিনেশ্যনছ কি হ'ব পাৰে, সেইকেইটা চাব পাৰে। অ'কে, আইল ৰিপিট ফৰ দিছ চেপ্টাৰ ইউ কেন চেক দি ডেফিনেশ্যনছ, যে চিটিজেনশ্বিপ একুৱায়াৰ কৰা এই 4টা মেথড আছে, এইকেইটা মিনিমাম ডেফিনেশ্যন কি হয়। অ'কে, ডেটছ কি কি আছে, বহুত বেছি এক্সটেনচিভলি নাচাব, 1 ঘণ্টাত যিমান কভাৰ হয় হ'ল, বাকী বাদ দিয়ক আৰু উপায় নাই। এইটো ইমান টপিক এটাত যোনটোত ইমান ৱেইটেজ নাই, সেইটোত ইনভেষ্ট কৰি লাভ নাই। ডেট চাব পাৰে, ছাপ'জ কিমান দিনৰ আগৰলৈকে এটা যেনেকৈ আমাৰ হেৰি থাকে 24th March, আমাৰ অসম একৰ্ডত যেনেকৈ 24th March আছিলে, নট 91, চৰি 1970 চামথিং আছিলে। So those you can see. Loss কেনেকৈ হয় citizenship, again very brief, very short, সেইটো চাব পাৰে। Okay, one important thing is our um, citizenship is single citizenship, এইটো চবেই জানে। ইয়াৰ বিষয়ে আমি again যেতিয়া আমি ফেডাৰেল আৰু হেৰিটো পঢ়িম তেতিয়া আমি আৰু এক্সটেনচিভলি অলপ চাম, বাট বেচিক কনচেপ্ট হয়, ইমান বেছি তাহাঁতি একো এক্সট্ৰাকৈ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন বনাব নোৱাৰে। ইটছ জাষ্ট ওৱান লাইনাৰ, আমাৰ ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ থাকে। অ'কে, these are the 11 sorry 6 articles, 5 to 11, যোনটো মই কৈছিলোঁ পাৰ্ট 1ত আমাৰ 1 to 4 আৰ্টিকলছ 1 to 4 আছে। অ'কে, পাৰ্ট 1টো মই কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনেশ্যন দিয়ে, ইণ্ডিয়া এজ এ ষ্টেট কেনেকুৱা হয় সেইটো ডেফিনেশ্যন দিয়ে। পাৰ্ট 2ত আমাৰ চিটিজেনশ্বিপ থাকে, তাত আৰ্টিকলছ 5 to 11 লৈকে আছে। অ'কে, দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াতে এজ ছাচ আজিলৈকে কেতিয়াও আৰ্টিকলছৰ বিষয়ে সোধা নাই। There is not a single instance য'ত আমাক আজিলৈকে আৰ্টিকলৰ বিষয়ে সুধিছে। So you can just give it a read. এইটো মই ডিৰেক্টলি লক্ষ্মীকান্তৰ পৰা কপি পেষ্ট কৰা হয়। এইটোৰ বাহিৰে আপোনালোকে ইন ডেপথ ইয়াৰ কোনো আৰ্টিকল চাব নালাগে, জাষ্ট অলপমান চাই থ'ব পাৰে যে suppose citizenships of certain migrants to Pakistan, যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাকিস্তানলৈ যেতিয়া গুচি গৈছিলে, তেতিয়া সেইখিনি যেতিয়া ঘূৰি আহি আকৌ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ একুৱায়াৰ কৰিবলৈ কিছুমান নৰ্মছ আছিলে, সেইটো ছাপ'জ আৰ্টিকল নম্বৰ 7ত আছে। Okay, then there might be a question on who can regulate. Okay, এইটো question আহে কেতিয়াবা, who can regulate the right of citizenship by law, তাতে আপোনাৰ answered options দি দিব parliament, then Rajya Sabha only, Lok Sabha only, নহ'লে কৈ দিব হেৰি আপোনাৰ কি কয় প্ৰেচিডেণ্ট। অ'কে, মষ্টলি এই চাৰিটাতে চবে কনফিউজ কৰে, বাট ৰিমেম্বাৰ দ্যাট প্ৰেচিডেণ্টৰ অথৰিটি does not come here in case of citizenship, but ৰেগুলেট কৰাটো আমাৰ, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমি ৰিচেণ্টলি কা কৰিছোঁ, তো ইটছ দ্য পাৰ্লিমেণ্ট। ফাৰ্ষ্ট লোকসভাত পাছ হ'ল, দেন ৰাজ্যসভা, দেন দি প্ৰেচিডেণ্ট গেভ দি এছেণ্ট টু ইট। চ' কা যোনটো আমাৰ হৈছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, ইটছ এন এক্ট ৰিগাৰ্ডিং দি চিটিজেনশ্বিপ। চ' পাৰ্লিমেণ্ট হেজ দ্য ৰাইট টু ৰেগুলেট, will always regulate the right of citizenship by law. Okay, but parliament can make laws regarding citizenship. A statement way, any word, keywords আপোনালোকে ধৰিব, any word, law দেখিছে, okay, citizenship দেখিছে, আৰু কোনে বনাব পাৰে, it's always the parliament. So click something like that. Article number সোধাৰ chances বহুত কম। Okay, there are very আকৌ ফাটি গৈছে নেকি, okay, আগৰে মেছেজ চাগে। Anyway, so that you can check. Okay, citizenship বিষয়ে তেনেকৈ বহুত এক্সটেনচিভলি কুৱেশ্যনছ নাহে, again I'm repeating, whatever comes that will be within the ambit of this, and যদি কিবা এক্সট্ৰা আহিও যায় you will be able to crack it যদি আপোনালোকে ডেটছখিনি, okay, যদি আপোনালোকে ডেটছখিনি আৰু এই ডেফিনেশ্যনখিনি অলপমান চাই থয়, then it will be more than enough. Okay, ডেফিনেশ্যনখিনি মই পিপিটিত আকৌ এডো কৰি দিম, but for now you can check in Lakshmikant or any other online platform. It is more than enough, basic. Okay, all right, next important topic, and one of the most important topics, এইটো এনেকুৱা এটা টপিক হয় যোনটো I will say this has to be completed from mains point of view. Okay, এইটোত আপোনালোকৰ হয়তো এদিন যাব পাৰে, but it is worth it. By এদিন I mean not 24 hours, by এদিন I mean at least আপোনালোকৰ যদি 5-6 hours of fundamental rights পঢ়োতে যায়, it's worth it because you are going to get at least 2-3 question থাকে fundamental rights or ওচৰা-ওচৰি. So that is around 6 to 8 marks, which is a good amount of scores. So for that, যদি আপনার 3-4 ঘন্টাও যায় extensively study করতে, then it's worth it. You can please devote that much of time.
What we are going to do is আমি আপোনাক এই শ্বৰ্টকাটটো দিম, মই শ্বৰ্টকাটটো দিম আপোনাক how to remember the articles, what are the basic questions that will revolve around it. আজি আমি অকল articles বিষয়ে পঢ়িম, কাইলৈ আমি ইয়াৰ ৰিটছখিনি বিষয়ে পঢ়িম. আজি we'll try to cover up as much as possible quickly because already we have completed 3 topics আৰু তাৰে ভিতৰত fundamental rights hopefully যাতে আমি at least articlesখিনি আমি যাতে complete কৰিব পাৰোঁ, that will look into. All right. So, অলপ আগতে মই কৈছিলোঁ যে part 1 was regarding the union, part 2 was regarding the citizens যোন থাকিব. এতিয়া part 3 তে আমি কথা পাতিম যে সেই citizensখিনি কি কি rights আছে, right? সেই ৰাইটছখিনিক আমি কওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, এণ্ড দিজ আৰ দি মষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ৰাইটছ, টপিকছ যোনখিনি আমাৰ বাৰে বাৰে কেছ ষ্টাডিজবিলাকত এমেণ্ড হয়, বাৰে বাৰে কেছ ষ্টাডিজবিলাকত whether they can be amended, whether they cannot be amended, whether they are absolute or not, সেইখিনি কিছুমান বস্তু আছে, অ'কে? সেইখিনি কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ কভাৰ আপ কৰা দেখিব যোনখিনি মেইনছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ মই কিছুমান বস্তু এনেকৈ I have summarized. So direct ahibo apnar Magna Carta of India kaak koy, that is the Indian Constitution actually basically. Magna Carta of Indian Constitution is the fundamental rights. Then kothatu hoise part 3 ase hetu direct question ahibo. Hetu apnaloke monot rakhibo. Part 3 belongs to fundamental rights only. Yat kono dhonor adulteration nai, only fundamental rights are here. Number 3 is the features of fundamental rights. Now ekhini moi extensively discuss nokoru. This is available in NCRT, available in Lakshmikant, in any online platform. মই আপোনালোকক জিষ্টটো দি দিওঁ। এইখিনি প্লিজ আপোনালোকে 6টা 7টা পইণ্ট আছে ইয়াতে, এইখিনি মনত ৰাখিব। প্ৰথম পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, যোনখিনি প্ৰিলিমছৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই সেইখিনি কৈ দিওঁ। বাকীখিনি আপোনালোকে থুলমূলকৈ তাত গৈ প্লিজ চাই ল'ব, মানে অভাৰঅল যোনখিনি পইণ্টছ আছে। Lakshmikant I will prefer, তাতে বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। The first important point is fundamental rights are not absolute. তাৰ মানে every fundamental right has an exception, which means suppose article 14 যদি আছে তাৰো exception এটা আছে, 15 যদি আছে exception আছে, except for only article number 17, okay? Article number 17, which is 17, yeah, this one. Abolition of untouchability and prohibition of its practice. Yar কোনো ধৰণৰ exception নাই. Right to equality, right against discrimination. For example, আমি reservation কৰোঁ, for example, আমি women and childৰ কাৰণে special reservation দিওঁ, এইবিলাক equality আৰু article 15ৰ কাৰণে বা article 16তো আমি equal opportunity কেছত আমি preference দিওঁ, reservation আছে, সেইকাৰণে এইবিলাকৰ absolute নহয় বুলি কয়, because equality before law মানে কি আছিলে, কোনো ধৰণৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব নেলাগিছিলে, বাট যিহেতু আমাৰ চিষ্টেমত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, চ' সেইবিলাক আৰ্টিকল নম্বৰ 14, 15, 16ৰ কাৰণে এটা এক্সেপশ্যন হয়। দেট ইজ ৱাই 17ৰ except for 70 আৰু এই বস্তুটো চবৰ কাৰণে, even 24, 25, everything has an exception. No article is absolute, okay? Absolute মানে it is universal, মানে তাত আপুনি কোনো ধৰণৰ একো ধৰণৰ এক্সেপশ্যন দিব নোৱাৰে। But in case of article number 17, it is an absolute right, which means that কোনো পধ্যে আপোনালোকে ক'ব নোৱাৰে যে untouchability is not abolished বা untouchability is possible বা untouchability can be followed under this circumstances. No, this is not possible in the Indian domain. This is not possible according to the Indian Constitution. Please remember this. এইটো ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে, লাষ্ট ইয়াৰ্ছ প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যনছ আপুনি দেখিব এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে, that one of the articles, one of the fundamental rights is not all the fundamental rights are absolute except for one, okay? They are not absolute except for one. So abolition of untouchability has no exception, okay? It has no exceptions. It আপোনালোকে মনত ৰাখিব। So all the fundamental rights, in general jodi statement to poro, no fundamental rights, they are not absolute except for one, okay? Except for one, which is article number 17. I hope I'm clear. This is the first feature. Mu kane etu first feature hoy, apnalokor herit sequence definitely etu portal kobat thakibo, apnaloke sai lobo basic jonkhini exam ot ahe moi ekhini koi asu, okay? Apart from that, আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু চাব যে আৰ্টিকলছখিনি বাকি যিকোনো আৰ্টিকেল হওক আপোনালোকৰ লাগিলে মনত থাকক নাথাকক, নট আ প্ৰব্লেম, কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ফ্ৰম 12 till 35, দিছ ইজ দ্য আৰ্টিকল নেম, অ'কে? এইটো মই আপোনালোকক লিখি দিওঁ ইয়াতে, ফ্ৰম 12 till 35, অ'কে? এইটো আপোনালোকৰ জাষ্ট নাও দেখিছিলে, till 11 ইট ইজ চিটিজেনশ্বিপ, অ'কে? till 4 ইয়াত আৰ্টিকল 4টা আছে, বাট প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, চ' আৰ্টিকল 4 লৈকে থাকে
পাৰ্ট 1ত, পাৰ্ট 2ত আছে আপোনাৰ ফ্ৰম 5 till 11, and part 3 আপোনাৰ আছে articles number 12 to 35. Okay, these are parts. Part is the bigger section, আৰু number of articles are it is the subsection. I hope I'm clear here. Kindly আকৌ এবাৰ repeat কৰি দিয়কচোন কোনটো part. Can't see the screen. আচ্ছা, স্ক্ৰীনটো ভিজিবল হোৱা নাই নেকি পল্লৱ মাজুমদাৰ? বাকী সকলো দেখা পাইছে? Is the screen visible? I hope the screen is visible. মইতো নুসুধিলোঁ। Article 17. Okay. Okay. Can others see the screen? Shakti Nag can see the screen. Okay. Send me a thumbs up if the screen is visible to most of you. Thumbs up reaction bar পঠাব পাৰে নে? Okay. Yeah. Just raise hand কৰি দিয়ক। Okay, দেখা পাইছে। পল্লৱ মাজুমদাৰ এবাৰ চাই লওকচোন আপুনি কিয় স্ক্ৰীন দেখা পোৱা নাই? Okay. All right. Visible. ঠিক আছে। Okay. Article number 17 to hoise abolition of this one untouchability. Okay. Article number 17 to hoise someone had asked polyponkhi. Yeah, apuni hudisile. Okay, so juntu amar eta particular important point হৈছে যে the fundamental rights are not absolute. By that we mean যে fundamental rights বিলাকৰ mostly exceptions আছে. Okay, I hope this part is clear. Fundamental rights are, they have some exceptions. Okay, that is the first thing. কিন্তু article number 17 ৰ কোনো ধৰণৰ exception নাই। exception নাই মানে আপোনালোকে এইটো ক'ব নোৱাৰে যে এনেকুৱা particular circumstancesত আমি untouchability follow কৰিম। সেইটো ক'ব নোৱাৰে because article number 17 লিখা হৈছে abolition of untouchability. Okay, abolition of untouchability in any circumstances. আপোনালোকে বা কোনো ধৰণৰ মানুহে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰে যে এখন বিয়া আছে এই ধৰণৰ মানুহখিনি আমি আহি পেলাই ইয়াতে বহাম because they are untouchables. You cannot do that. Okay, everyone has to be treated equally, and for that this particular article has been considered without any exceptions. ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ exception দিব নোৱাৰে। আনহাতে যদি আপোনালোকে 14, 15, 16 এইবিলাক যদি দিয়ে তেতিয়া তাতে দেখিব পাৰে যে লাইক কিবা ধৰণৰ আমাৰ exceptions আছে। For example, reservation exception থাকিব পাৰে। Okay, in terms of employment, women, child, SC, ST, senior citizens, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বহুত exceptions আছে because হেতক আমি reservation provide কৰো। So equality to it is not in particular fully guaranteed because we provide reservations. But article number 17 untouchability আমি কোনো পধ্যে allow কৰিব নোৱাৰো। It is permanently prohibited in any circumstances. Okay, in any form. That is why it is said article number 17 is absolute. Okay, so eto apnaloke sabo. Second feature to hoise poly ki naam asile, sorry again I forgot ki naam asile, polyponkhi eta buji paise na? Yes, বুজি পাইছে? Okay, the next important point is justiciable. Okay, আপোনালোকৰ যদি fundamental rights কেতিয়াবা যদি কোনোবাই violate কৰে, for example same untouchable যদি আপোনাক কোনোবাই treat কৰি দিয়ে বা কোনোবাই যদি কয় যে you are a woman so you cannot go there, বা কোনোবাই যদি কয়, again this although some things are hypothetical but I'm just talking in terms of যোনটো actual practice ত হৈছে নাই হোৱা, let's not go into that. I am talking about the theory here. Okay, so suppose someone discriminated on the basis of caste, sex or place of birth. Okay, so if someone does that, then you can approach the court directly. Apnaloke without, now this point we'll also do it tomorrow. Okay, yar junto actual point was, but for now just remember the main one of the most important features of fundamental rights is that it is justiciable. Justiciable in the sense jodi apnalokor fundamental right to violate hoise, okay, remember this word, violate hoise, then you can approach the court. You can approach the court and it will be made sure that the court sees into it, which means that it is justiciable in any court of law. Okay, whether it is high court, whether it is supreme court. So our a process to আমি কওঁ the enforcement of writs, WRITS, যোনটো আমি কাইলৈ কৰিম। Okay, because সেইটো এটা দীঘল চেপ্টাৰ হয় যে if it is justiciable যদি violate হয় then কেনেকৈ আপোনালোকে approach কৰিব পাৰিব, court of law কেনেকৈ approach কৰিব পাৰিব, that again is a part of writs. Okay, that's again a part of
another section hoy amar hetu ami kaile korim anyway. So these two features are given mean very important from prelims point of view. এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু চাৰিটা পাঁচটা মান আছে যোনটো আপোনালোকে চাব পাৰে definitely in the like books বা like I said NCERT হওক বা ধৰি লওক আপোনাৰ লক্ষ্মীকান্ত হওক there you can check. But for now at least from prelims point of view যোনখিনি হয় সেইখিনি মই আপোনালোকক দি দিছো ওকে বাকিখিনি জেনাৰেল ষ্টেটমেণ্টছ হয় সেইখিনি prelims point of view পৰা হয়তো statement based question নবহিবও পাৰে but you should still know সেইকাৰণে মই এইটো ভৰাইছো it's of a top priority. So আপোনালোকে অলপ ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰিব ইন ডেপথ ষ্টাডি মানে এইকেইটা ডিটেইলছ আপোনালোকে চাই যাব এইবুলি এটা কিতাপ পঢ়িব নালাগে আই এম জাষ্ট সেইং which topics I have explained it here which topics you need to do সেইখিনি মই কৈ দিছো okay next part and remove this okay so next is the features মই কলো articles description যোনখিনি ইয়াত আছে let us complete that quickly. So আমাৰ basically ছটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছে now listen to this carefully এইটো বস্তু আহে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস টোটালি কেইটা আছে ছটা আছে okay one concerns with equality okay এটা ৰাইটে কয় that all the citizens are equal okay second right to কয় that equal to হয়ে but লগতে ফ্ৰীডমো আছে okay equal to হয় but লগতে ফ্ৰীডমো আছে third right to কয় freedom to আছে that is fine but also সেই ফ্ৰীডমটো কোনো এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰীডম আছে that is fine like I said absolute নহয় যাতে সবত এক্সেপশনছ আছে হেতু কাৰণে কোৱা যায় ফ্ৰীডমটো আছে but সেই বুলি এক্সপ্লইট কৰিব নোৱাৰে okay the fourth is ৰিলিজনৰ এগেইনষ্টটো আমাৰ ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে okay ৰিলিজনৰ কাৰণেও আমাৰ ফ্ৰীডম দিয়া হৈছে ৰিলিজনৰ কাৰণে আছে যদি কালচাৰ আৰু এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও আছে okay আৰু sixth is যদি এইখিনি ৰাইটস আমাৰ যদি কেনেবাকে in any way যদি কোনোবাই ভাইলেট কৰে then constitutional remedies আছে remedies মানে solutions আছে okay so this is the way that you can remember and this is the sequence a sequence to আপোনালোকে disrupt কৰিব নোৱাৰে a sequence to as it is মনত ৰাখিব লাগিব first of all equality আছে and that is the right to equality okay second হৈছে আমাৰ major right to যে আমাৰ freedom আছে যদি আমি equality আছে তেতিয়া আমাৰ freedomও আছে and that is the right to freedom okay freedom আছে but that does not mean that you will exploit okay imanu freedom নাই যে you can exploit someone so that is why we have rights against exploitation we have rights for the freedom of religion যদি ৰিলিজনৰ কাৰণে ফ্ৰীডম আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কালচাৰ এডুকেশ্যনেল কিছুমান ৰাইটছ আৰু ফ্ৰীডমো আছে এণ্ড ফাইনেলি যদি এই পাঁচটা ৰাইট কোনোবা এটা যদি ভাইলেট হৈ যায় by any chance if any of these rights get violated then there are some constitutional remedies also which means that to protect the above rights এটা extra right দিয়া হৈছে আৰু হেতু এটা fundamental right হয় এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব okay as it is আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু এইটো আপোনালোকৰ প্ৰিলিমছৰ questions statement based বনাই দিব পাৰে কেবাটাও right লিখি দিব আৰু তাতে কৈ দিব which of the following is not a fundamental right so you have to remember we have a right to equality we have a right to freedom we have a right to exploitation we have a right to religion right to freedom of religion we have cultural and educational rights and we have constitutional remedies okay we have constitutional remedies I hope this is clear next right to equality 13 to violation of fundamental rights ahibo neki 13 to right to sorry what is it article 13 to violation of fundamental rights ahibo neki যোনটো আমাৰ 13 হয় সেইটো এক্স্যাক্টলি আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ টাইপত নধৰো দ্যাট ইজ আ জুডিশিয়াল ৰিভিউ আইল কাম টু ইট মইতো নেক্সট আহিব লৈছিলো এইটো কয় জুডিশিয়াল ৰিভিউ ওকে জুডিশিয়াল ৰিভিউ ইজ নট এ টাইপ অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যোনখিনি এক্স্যাক্টলি হয় সেইখিনি আমি 14 ৰ পৰা 35 লৈ কনসিডাৰ কৰো ওকে টু বি এক্সাক্ট 32 একচুয়ালি বাট ওকে 35 ত আমাৰ মিলিটাৰী হে থাকে ঠিক আছে 32 এ লিখি দিছো বাৰু এইটো ইয়াত 32 লৈকে ওকে যোনটো আমাৰ 13 হয় সেইটো আমাৰ জুডিশিয়াল ৰিভিউ ৰাইট হয় আৰু সেইটো ইট টেলস ইউ যে যদি আমাৰ কিবা ল বনি যায় এণ্ড সেই লটো গভৰ্ণমেণ্টে সাপোজ বনাইছে ল এটা সেই লটো আমি ৰিভিউ কৰি পেলাই চাব পাৰো যে সেইটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটক কেনেবাকে ভাইলেট কৰিছে নেকি so that power is given by article number 13 that is judicial review okay now who can review it only the judiciary can review it ঠিক আছে so that is not violation of fundamental rights of violation or amar jontu resort ase that is only given by article number 32 okay by this we can issue writs
এইটো মানে হৈছে that যোনটো আমি কৈ আছিলোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ জাষ্টিচিয়েবল যে কৈ আছিলোঁ সেইটো পাৱাৰটো আমাৰ এইটো আৰ্টিকেলৰ পৰা আহে আৰ্টিকেল নম্বৰ 32 উইল কাম টু ইট অ'কে উইল কাম টু ইট এনিৱে চ' আমি 12 এণ্ড 13টো মই অলপ পিছত হেৰি কৰিম যে আৰ্টিকেল নম্বৰ 12 এণ্ড 13 সেইটো প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 13 ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট বাট সেইটো আমি অলৰেডি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ টাইমত পঢ়োঁ চ' ৰাইট নাও লেটছ ষ্টিক টু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ যোনখিনি মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ হয় ফৰ প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ অ'কে লেটছ কুইকলি কভাৰ ইট চ' যোনটো আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱালিটি হয় চ' ফ্ৰম 14 টিল 18 এইটো আমাৰ ৰাইট টু ইকুৱালিটি হয় অ'কে চ' ইয়াতে আমাৰ কি কোৱা গৈছে প্ৰথম হৈছে ইকুৱালিটি বিফৰ ল এণ্ড প্ৰটেকশ্যন অফ ল দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ অ'কে দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ অকল 14টো এজ এ ল এজ এন আৰ্টিকেল পঢ়ি থৈ দিব মোৰ দেন এনাফ অ'কে ইকুৱালিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ লজ দুটা পাৰ্ট আছে চ' আৰ্টিকেল নম্বৰ 14ত দুটা পাৰ্ট আছে সেইটো মনত ৰাখিব এটা ইকুৱালিটি বিফৰ ল আছে এণ্ড এটা হৈছে ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল বেচিক ডেফিনিশ্যন আপোনালোকৰ এতিয়া দৰকাৰ নাই বাট এতিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে জাষ্ট মনত ৰাখিব দুটা পাৰ্ট দিজ আৰ টু ছেপাৰেট পাৰ্টছ অ'কে these are two separate parts equality before law and equal protection of laws are two separate parts all right second to hoise article number 15 যোনটো আমি sub article leke ba sub clause leke পঢ়িব লাগিব okay let me check article 15 is one of those cases যোনটো আমি sub clause leke চাব লাগে বাকিখিনি অকল আপোনালোকে article number and article definition to side le হৈ যাব why is this important এইখিনি মই গোটেই থুলমূলকে এটা কনসেপ্ট বনাই থোৱা আছে I'll go to the point which is very important from prelims straight away যোনটো আমাৰ first article number 15 a to কোৱা হয় this one is the one which is um, as it is যোনটো আপোনালোকে মনত থাকিব লাগে আৰু it shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion race caste sex place of birth or any of them okay second বস্তুটো হৈছে this one article number 15 6 যোনটো যে আমাৰ EWS এমেণ্ডমেণ্টটো হৈছিলে এইটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আহিব যে আৰ্টিকেল 15 সাব ক্লজ ওকে যেতিয়া 6 ভিতৰত আহি যাব সৰি ক্লজ 6 ওকে দিস ইজ ৰেড লাইক দিস আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আৰু ক্লজ আহি যায় তেতিয়া ABCD লিখে দিস ইজ দি সাব ক্লজ ওকে ৰিড ইট লাইক দ্যাট 15 ক্লজ 6 সাব ক্লজ A তেনেকে পঢ়া যায় সো যেতিয়া আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটা আহিব পাৰে দিস ইজ ভেৰি পসিবল EWS ৰ যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে হেতু 103rd amendment হৈছিলে যোনটো আমাৰ ৰিসেন্টলি ওকে 2019ত হে আৰ্টিকেলটোৱে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটটো হেতু বস্তু এড আপ কৰিছিলে ওকে এণ্ড দ্যাট ইজ আৰ্টিকেল 15 6 ওকে আৰ্টিকেল 15 6 হেতু ডাইৰেক্টলি মনত ৰাখিব আৰ্টিকেল 15 1 ইজ দিস ওয়ান যোনটো আমি ইয়াত লিখো এই পাৰ্টটো যে আপোনালোকে দেখিছে prohibition of this part this is directly from article number 15 1 okay তাৰ পিছত 15 2 15 3 you can read ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় again they will give you আপোনালোকৰ mostly তাতে লিখা থাকিব for suppose they will give that which of the following clauses they have a special provision but they have a special provision of right against discrimination for scheduled caste and scheduled tribe তেতিয়া আপোনালোকে চাব article 15 4 number 2 okay for women and children article 15 3 4 এইটো আপোনালোকে চাইছে 15 3 হ'ব women and children for 15 6 এইটো মনত ৰাখিব it is for EWS economically weaker section এইটো important হয় as it is মনত ৰাখিব 15 6 EWS এইটো direct question আহিব okay fundamental right related to EWS এটাই আছে আমাৰ that is 15 6 okay 15 5 আপোনালোকৰ socially and educationally backward classes okay for SC and ST mostly ST ST question আহাৰ chances to কম but আপোনালোকে যদি মনত ৰাখি থয় যে 15 1 ছটাইটো আছে 15 1 2 3 4 5 6 লৈকে আছে 15 6 আপোনাৰ EWS হয় হেতু মনত ৰাখিলে হ'ল 15 1 টো আপোনালোকে জানে 15 3 4 5 are for women and children and this one scheduled caste and scheduled tribes 4 and 5 15 এটো একেটা মই কৈছিলো তো তেনেকে মনত ৰাখিলে হ'ল okay repeating I'll repeat 15 1 যোনটো as it is আছে 15 2 টো বাদ দিয়ক তেনেকে ইমান necessary না একেটা বস্তুৱে 15 1 and 2 both of these constitute of the same statement all right 15 3 is for women and children 15 4 and 5 they are for scheduled caste and scheduled tribes 15 6 very important EWS okay 15 6 EWS ইয়াত বেছি আপোনালোকে কুচৰিবলৈ এতিয়া প্ৰিলিমছৰ টাইমত তেনেকে ইমান দৰকাৰ নাই only keywords attach only keywords those are important okay ইয়াৰ বাহিৰে extra question নাহে that is guaranteed but 14 to আপোনালোকে like I said 14 to অকল
kindly you can only read the statement, সেইটো মনত ৰাখিব। দুটা পাৰ্ট আছে, ইকুৱালিটি বিফৰ ল এণ্ড ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ লজ। ইয়াৰ ডেফিনিশ্যনটো আপোনালোকে প্লিজ চেক কৰিব অলপমান নিজে। অ'কে, মই আপোনালোকক ডিৰেকশ্যনটো দি দিছোঁ, অলপমান নিজৰ ফালৰ পৰা চাই ল'ব। 15ৰটো মই পুৰা কৈ দিছোঁ, ইয়াতকৈ বাহিৰৰ একো নাহে। ইট ইজ এগেইনষ্ট ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজন, ৰেচ, কাষ্ট, ছেক্স এণ্ড প্লেচ অফ বাৰ্থ। আৰু তাৰে ভিতৰত 15(1) and 2 এইটো পাৰ্টে হয়। 15(3), 4 and 5 important. 3 is for women and children, 4 are for SC and ST, and 15(6) is for EWS. Okay, as this question আহিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ বেছি ঘূৰাই পকাই একো নাহে, they'll give you direct question. Article number 16 is for employment. Key word is employment. যে employment case of there will be equality. Article 17 আমি already চালো, it is regarding untouchability. And Article 18 is about abolition of titles, মানে যিকোনো মানুহৰ নামৰ আগত, for example আগতে যেনেকে লৰ্ড লিখে, লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিংছ, সেইবিলাক একো আমাৰ ইউজ নহয়। ছাৰ এটা টাইটেল দিছিলে আগতে, আমি নৰ্মেলি টিচাৰ্ছক ছাৰ কোৱা, সেইটো we usually call it out of respect. It is out of respect, but সেইটো formally কোনো নিলিখে, ছাৰ, লৰ্ড, okay, এইবিলাক তেনেকে কোনো normally নিলিখে। So these types of titles are all abolished. Okay, এইটো অলপমান priority কম। ইয়াত right to equality মই most highest priority মই দিম article number 15ক, article number 17ক। Okay, বাকি কেইটা আপোনালোকে lower priority, but again priority টো আছে, very important. So make sure যে এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখে। Okay, so 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, this is right to equality, আৰু এইটোৱে আপোনালোকৰ চবতকে এক্সটেন্সিভলি সুধিব। আৰ্টিকেল নম্বৰ 14, 15, 16, 17, 18ৰ পৰা চবতকে এক্সটেন্সিভলি সোধে, বাকীৰ পৰা অলৱেজ ছেকেণ্ড বা নেক্সট প্ৰায়ৰিটি দিয়ে। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। From 19 to 22 we'll cover in tomorrow's class. Fundamental rights আমরা এটা extra class কাইলে লম। Okay, we might not be following হেৰি আপোনাৰ the timetable as a whole, but don't worry, we'll still cover it. তেনেকুৱা একো problem নাই, ক'ৰবাত আমি half an hour এটা extra ল'ব পাৰোঁ। কালি যিহেতু Sunday হয়, so we'll hold a 2 hours class বা 1.5 hours class, তেতিয়া আমি extensively গোটেইকেইটা topic cover কৰিম। So I'll open the forum for discussion now. I've turned on the microphone. So আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ doubts আছে, please go on and ask me for the next 10 to 12 minutes এটা আছে, and then we will like close the session. আজি অলপ দেৰি হ'ল কৰোঁতে, I had some official work, but we'll definitely start at an early place tomorrow. Sunday হয়, অলপমান পৰাপক্ষত সোনকালে কৰিম। So regarding today's session, do you have any doubts? By any doubts as a whole regarding polity, please, the forum is open for discussion. Anyone? Hello, বাইদেউ। Yes, কোৱা। বাইদেউ, এই পাৰ্ট 3 তলত লিখিছে মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া, এইটো মই বুজি পোৱা নাই, কি লিখিছে এইটো? মেগনা কাৰ্টা হৈছে, মেগনা কাৰ্টা ইজ একচুৱেলি লেটিন ৱৰ্ড, লেটিন হয়। তাৰ মানে হৈছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ ডকুমেণ্ট হয় বা এনেকুৱা এটা ডাঙৰ কম্পনেণ্ট হয়, পাৰ্ট হয়, যোনটো উইদাউট দিছ পাৰ্ট দ্য কনষ্টিটিউশ্যন হেজ ন' মিনিং। অ'কে, মানে য'ত আমাৰ য়েছ, মানে ইটছ একচুৱেলি লেটিন ৱৰ্ড। মেগনা কাৰ্টা এনেকুৱা নহয় যে অকল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছো ক'ব পাৰি, এনেকুৱা যিকোনো বস্তু যাৰ অবিহনে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডকুমেণ্ট কমপ্লিটে কৰিব নোৱাৰোঁ। অ'কে, দেট ইজ কল্ড মেগনা। মানে ইটছ জাষ্ট আমাৰ একচুৱেলি লেটিন টাৰ্ম হয় এইটো। চ' কনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইজ দি মেগনা কাৰ্টা। সেইটোৱে, যদি আপোনালোকক সোধে মেগনা কাৰ্টা অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন কি হয়, তেতিয়া আপোনালোকে ডিৰেক্টলি মাৰ্ক কৰিব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, আৰু এজ ইট ইজ আহিব, ডিৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব। অ'কে, ভেৰি যদি কিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কম্পনেণ্ট হয় কিবা এটা বস্তু, দেন ইট ইজ কল্ড দি মেগনা কাৰ্টা। অ'কে, অ'কে মেম, থেংক ইউ মেম। অ'কে, অ'কে। Yes, anything else? মেম, Yes. মেম আৰ্টিকলখিনিৰ ওপৰত যদি MCQ বেছ কৰি কেইটামান কুৱেশ্যনছ দিলে হয় তেতিয়া ভাল আছিলে নেকি? আমি কৰিম কোৱাটোতো কৰিম।
কিন্তু মানে সেইখিনি আমি এজ অ হোল ছেকশ্যন বা ধৰি লওক কাইলৈ মানে অলপ কেইদিন 2-3টা আমাৰ ক্লাছ গ'লে তেতিয়া আমি অকল এটা ছেশ্যন MCQ ওপৰতে কৰিম অ'কে উই হেভ দ্য কালেকশ্যন বা যদি ধৰি লওক আমি যদি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিবলৈ বা টাইম কনষ্ট্ৰেঞ্চ হৈ যায় তেতিয়া আমি গ্ৰুপত পঠাই দিম অ'কে অ'কে মাইণ্ড মেকাৰটো আমি তেনেকে মাইণ্ড মেকাৰ মানে কি হয় বা আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো মেম এটা মাইণ্ড মেক কুৱেশ্যন আছে হেল্ল' মেম হা হেল্ল' মেম এটা য়েছ কুৱেশ্যন আছিলে কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা আছিলে দ্য মাইণ্ড মেকাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ৰিফ্লেক্টেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং তাতে দিছে প্ৰিএম্বল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ চ' অ'কে সেইটো অ'কে অ'কে এইটো চাগে মোৰ মতে কোনো ধৰণৰ মানে চৰি কি বুলি কয় আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছৰ কুৱেশ্যন নহয় চাগে এইটো মকৰ কুৱেশ্যন নেকি মেম এইটো মেম হেৰিত আহিছিলে আপোনাৰ UPSC 2017 পেপাৰখনত আহিছিলে এনিৱে আচ্ছা মানে মাইণ্ড মেকাৰ বুলি নকয় ইউজুৱেলি দ্য ওৱান উইচ ৰিফ্লেক্ট যোনটো ষ্টেটমেণ্ট ক'লে আপুনি যে ৰিফ্লেক্ট কোনটো কৰে দ্য আনচাৰ শুড বি প্ৰিয়াম্বল অ'কে মই কালিও কৈছিলোঁ যে যিকোনো আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে য'ত কয় যে কনষ্টিটিউচনৰটো আইডিয়াটো বা জিছটো কোনটো পাৰ্টিকুলাৰ হেৰিত আছে ডকুমেণ্টত আছে দেন দ্য আনচাৰ শুড বি দ্য প্ৰিয়াম্বল অ'কে এতিয়া অ'কে আপুনি ক'লে কিবা ৰিফ্লেক্ট কৰা কথা যেতিয়া ক'লে মই কিৱৰ্ডটো ধৰিছোঁ দেই সেইটো আনচাৰটো আপোনাৰ প্ৰিয়াম্বল হ'ব লাগে অ'কে অ'কে মেম অ'কে থেংক ইউ য়েছ যেতিয়া আপোনালোকে ৱৰ্ডছবিলাক পায় ৰিফ্লেক্ট কৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে দ্য আইডিয়া অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন দ্য জিষ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকে এইটো চাব যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটত গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনৰ পাৰ্টটো আছে জানো আমি জাষ্ট অলপ আগতে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰিয়াম্বলটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো আপোনালোকে যদি মুখস্থ কৰি লয় বা ইয়াৰ যোনটো এচেঞ্চটো হয় ইয়াৰ যোনটো গ্ৰেভিটি হয় ইফ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট তেতিয়া আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক কুৱেশ্যনছবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ বহুত ইজি পাব আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আপোনাৰ প্ৰিয়াম্বলৰ পৰা ছল্ভ হৈ যায় অলৰাইট চ' ফৰ এক্সাম্পল যদি আপোনালোকক কয় এতিয়া যে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ মই এতিয়া কথাটো কৈছোঁ তাতে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অকল ইকুৱালিটি কথাটোহে পালে ৰাইট তাত আপুনি জাষ্টিছ লিবাৰ্টি ফ্ৰেটাৰ্নিৰ কথা নাপালে চ' কোনো পইণ্টে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ উইল নট ৰিফ্লেক্ট হোৱাট ইজ ইন দি কনষ্টিটিউশ্যন দেন ধৰি লওক আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো হৈ গ'ল DPSP ইজ জাষ্ট লাইক আ গাইডলাইন ইটছ ফৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট ইটছ এ গাইডলাইন ফৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনক ৰিফ্লেক্ট কৰা নাই দেন আপোনাৰ কি আছিলে জানো থাৰ্ড অপশ্যনটো পাহৰিলো এনিৱে হোৱাট এভাৰ ইট ইজ বাট দি প্ৰিয়াম্বল ইট উইল প্ৰিয়াম্বল ৰিফ্লেক্টছ দি এণ্টায়াৰ জিষ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ যোনটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ কনচেপ্ট আছে সেইটো গোটেইটো প্ৰিয়াম্বলতে আছে প্ৰিয়াম্বলখন ফাৰ্ষ্টত বনোৱা নাছিলে প্ৰিয়াম্বলখন লাষ্টত বনোৱা গৈছিলে যেতিয়া গোটেই যদিও আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙত থাকে প্ৰিয়াম্বলখন বাট একচুৱেলি প্ৰিয়াম্বলখন লাষ্টত বনোৱা হৈছিলে যেতিয়া গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন ফৰ্ম কৰি ল'লে লাষ্টত কনষ্টিটিউশ্যনৰ যোনটো আমি চামাৰীটো সেইটো প্ৰিয়াম্বলত ভৰাই দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ চামাৰীৰ প্ৰিয়াম্বলৰ যোনটো চামাৰী সেইটো ক'ৰ পৰা লৈ হৈছিলে অবজেক্টিভছ ৰেজলিউশ্যন বাট অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনটো আকৌ ফাৰ্ষ্টত বনোৱা হৈছিল যে আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন কি ভৰাম সেইকাৰণে কোৱা যায় যে ফাৰ্ষ্টত কি হ'ল যেনেকৈ আমি কি কৰোঁ আমি কি পঢ়িম সেইটো আমি পইণ্টছ বনাই লওঁ সেই পইণ্টছখিনি অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যন আছিলে যে আমি কনষ্টিটিউশ্যনখন এনেকৈ ভৰাম তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাফ্ট বনিলে ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্ট বনিলে ফাইনেল ড্ৰাফ্টটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন ডে দিনাখন এনেক্ট হ'ল আৰু সেই এনেক্ট যেতিয়া হ'ল তাৰ পিছতে সেই অবজেক্টিভ ৰেজলিউশ্যনখনে বেছ কৰি পেলাই এটা চমু কৰি পেলাই প্ৰিয়াম্বলখন বনোৱা হ'ল ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইণ্টেলেকচুৱেল ৱৰ্কছ ইট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল ডিজাইনছ আমাৰ যোনটো প্ৰিয়াম্বল হয় ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চামাৰিজ অফ এনি বিগ ডকুমেণ্ট বুলি ধৰা যায় বিকজ ইমান থুলমূলকৈ 3-4টা লাইনত গোটেই এখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ জিছটো ৱাজ ইম্পচিবল ইউ কেন ইমেজিন যোনটো বস্তু আমাৰ 2 বছৰ লাগিলে 2 বছৰ মানে অলমষ্ট 3 অ'কে চৰি ডিছকানেক্ট হৈ গৈছিলে ডিছকানেক্ট হৈ গৈছিলে চৰি entire preamble it was a gist of the
gist of the constitution which was formed, which was framed in the first like in 3 years. So that is why যেতিয়া আপোনালোকে কোৱেশ্যনটো আহিব যে ৰিফ্লেক্ট কৰা বা সামাৰাইজ কৰা এভৰিথিং, দ্য আনসাৰ উইল ৰিফ্লেক্ট অৰ মুভ টুৱাৰ্ডছ প্ৰিএম্বল, সদায় সেইটো প্ৰিএম্বল বুলি দিব। অলৰাইট, এনিৱে, any other question? Yes, any other question? Jodi question nai, then we will finish here. And kaile ami fundamental rights and a few more topics we'll cover. So again, my kind request is fundamental rights to please in depth ke পঢ়িব অলপ, 3-4 ঘণ্টামান লাগিব পাৰে, but it will be worth it. Okay, so if there are no more questions, then we can probably close the session for today. Okay, so if there are no questions, then we'll close the session for today. Kaile পৰাপক্ষত আমি 1.5 hour 2 hours of class এটা কৰিম, so kindly be prepared for that. Till that time, please revise কৰিব, Sunday to utilize কৰিব for maximum revision. পলিটি আমি অলৰেডি 4-5টা টপিক কৰিছোঁৱে, চ' আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব পাৰে। পৰাপক্ষত আমি যদি আমাৰ ছেশ্যনটো কণ্টেণ্ট সোনকালে শেষ হৈ যায়, দেন উইল ডু আ ফিউ MCQs tomorrow itself. But I'll not promise you on that, depending upon how much content we clear. যদি কণ্টেণ্টটো অলপ আগবাঢ়ি থাকে, then we may go for MCQs tomorrow. At least 10-15 MCQs we'll try to solve. Okay, then I hope you have time revising. Okay, thank you everyone. I'll close the meeting here. Okay, yeah.